বিস্তৃত বাতৰিৰ মাজলৈ কলকাতাত পৰাক্ৰম দিৱসত মমতা বেনাৰ্জীৰ খং ভাষণ দিবলৈ গৈও মঞ্চৰ পৰা নামি আহিল মমতাই ভাষণ দিবলৈ যাওঁতে জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দিয়া সাংসয় খঙত মঞ্চৰ পৰা নামি আহিল মমতা বেনাৰ্জী মমতাৰ ভাষ্য আমন্ত্ৰণ কৰি অপমান কৰা অনুচিত চৰকাৰী অনুষ্ঠানত মনা নাই নীতি নিয়ম দেখুৱাম আমি দৃশ্য এই মুহূৰ্তত খুব সুন্দৰভাৱে এই অনুষ্ঠান চলি আছিল আৰু এই অনুষ্ঠান চলি আছিল সংগীতানুষ্ঠানো চলিছিল মোদীক আদৰাৰ কিছু বিভিন্ন ধৰণে সংগীতানুষ্ঠান তাত আছিল তাৰ মাজতে এই অঘটনটো সংঘটিত হ'ল আমি দেখুৱাম ভিজুৱেল अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। अब हम এই মুহূৰ্তৰ আন এক খবৰ ৰাণী CRPF চাউনি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আয়ুষ্মান CAPF আঁচনি মুকলি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ 28 লাখ CAPF জোৱানে লাভ কৰিছে PMJAY সুবিধা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৱাস যোজনাৰ সুবিধা লাভ কৰিছে অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে CRPFৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া আমি পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এই মুহূৰ্তত আগ্ৰহম ঋত্বিক আছে আমাৰ সৈতে शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणं। धन्यवाद महोदय। द्वीप का ये प्रकाश हम सभी लोगों के जीवन में आरोग्य दे और हम सभी लोगों को আমি পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এই মুহূৰ্তত আমি আগবঢ়াই গৈছো 28 লাখ CAPF জোৱানে যিহেতু লাভ কৰিব PMJAY সুবিধা অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালো আমি দেখুৱাই গৈছো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী তাত উপস্থিত আছে আৰু CRPFৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল তাত উপস্থিত আছে এক ভব্যগব্য অনুষ্ঠান ৰাণীৰ CRPF চাউনিত ইয়াৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত আছে আয়ুষ্মান CAPF আঁচনি মুকলি কৰিছে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছো ইয়াৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত আছে मुख्यमंत्री असम श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद जी, असम के स्वास्थ्य मंत्री श्री डॉक्टर विश्व शर्मा जी, गृह सचिव आदरणीय श्री भल्ला, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO श्री इंदु भूषण जी, मैं गृह मंत्रालय एवं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं यहां पर उपस्थित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशकगण, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय से पधारे वरिष्ठ अधिकारीगण, विभिन्न बलों से यहां पर आए अधिकारीगण, जवानों और इस समारोह से भारत के दूर दूर कोने से जुड़े सभी बंधुगणों का और मीडिया का स्वागत करता हूं। आपकी उपस्थिति से यह समारोह निसंदेह सुवासित एवं सुरभित हुआ है और विशेषकर हमारे गृह मंत्री जी की उपस्थिति से, जो कि आज के समारोह के मुख्य अतिथि हैं। यह एक विशिष्ट अभिनव पहल है जिसका कि आप शुभारंभ हो रहा है और आप सभी इन पुनीत पलों के साक्षी हैं और मैं चाहूंगा कि आप सभी करतल ध्वनि से हमारे मुख्य अतिथि का पुनः स्वागत करें। आयुष्मान भारत के प्रणेता हमारे प्रधानमंत्री जी के तो हम अविरल ऋणी रहेंगे ही, किंतु सशस्त्र पुलिस बलों के योद्धाओं
कि कल्याण का इस योजना से विलय ये एक संविष्ट दूरगामी सोच है। और आप सभी को स्मरण है कि विगत वर्ष 2020 को हमारे ही मुख्य अतिथि महोदय ने मानवीय संवेदनाओं का वर्ष घोषित किया था और मानवीय संवेदनाओं का अव्वल उदाहरण आपने स्वयं प्रस्तुत किया है। आपको हमारी स्वास्थ्य की चिंता थी, वो चिंता एक चिंतन में बदली और फिर उसका मंथन हुआ जिसमें कि गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अधिकारीगण लगे और आपके निर्देशन में एक बहुत ही सर्वहितकारक विकल्प পোনপটীয়াকৈ আমি দেখুৱাই গলো আৰু ইতিমধ্যে অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈছে আৰু কিছু সময় পাছতে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই ভাষণ দিব, ভাষণ প্ৰসংগত ৰাখিব আৰু বহু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হয়তো এই ভাষণ প্ৰসংগতে তেওঁ উল্লেখ কৰিব। দেখুৱালো আমি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উপস্থিত আছে আৰু স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও উপস্থিত আছে। পৰৱৰ্তী খবৰৰ মাজলৈ আহিছো। পুৰাতত্বৰ অধীন হ'ব শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক জেৰেঙা পথাৰ। শিৱসাগৰৰ বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰি এই কথা ঘোষণা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ঐতিহাসিক জেৰেঙা পথাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মুকলি কৰিলে ভূমিপট্টা বিতৰণ কাৰ্যসূচী। শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক জেৰেঙা পথাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী গামোচা তাৰে লগতে বানকাহি আৰু বানবাটি চিকিৎসা অসমীয়াতে ভাষণ আৰম্ভ কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। মই অসম বাসীক ইংৰাজী নৱবৰ্ষ আৰু ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছে। সতী জয়মতীৰ সাহস আৰু জেৰেঙাৰ পবিত্ৰ ভূমিক প্ৰণাম জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ঘোষণা, ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ জেৰেঙা পথাৰ পুৰাতত্ব বিভাগৰ অধীন হ'ব। महासती जयमती की बलिदान भूमि है। मैं उनके अदम्य साहस को और इस भूमि को आदरपूर्वक नमन करता हूं। शिव सागर के इसी महत्व को देखते हुए इसे देश की 5 सबसे आइकॉनिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स में शामिल करने के लिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है। জেৰেঙা পথাৰৰ পৰাই অসমৰ 1,06,000 লোকক ভূমিপট্টা প্ৰদানৰ শুভাৰম্ভ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে স্মৰণ কৰিলে ভাৰত ৰত্ন ভূপেন হাজৰিকা। असम की महान संतान भारत रत्न भूपेन हजारिका ने कहा था, ओ मूर धरित्री आई, ओ मूर धरित्री आई, चोरो नोटे डीबा थाई। আওৰালে সুধাকণ্ঠৰ জনপ্ৰিয় গীত ও মোৰ ধৰিত্ৰী আই। असम की महान संतान भारत रत्न भूपेन हजारिका ने कहा था, ओ मूर धरित्री आई, ओ मूर धरित्री आई, चोरो नोटे डीबा थाई। खोतियो कोर निस्तार नाई, माटी बीने ओहो हाई। ভূমিপট্টা প্ৰদানৰ শুভাৰম্ভ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে, চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপে স্বাভিমান, স্বাধীনতা আৰু সুৰক্ষাৰ সমাগম ঘটালে। आज असम के मूल निवासियों की भाषा और संस्कृति की संरक्षण के साथ साथ भूमि से जुड़े उनके अधिकारों को सुरक्षित करने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। 2019 में जो नई लैंड पॉलिसी बनाई गई है वो यहां की सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट,
নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম আৰু পশ্চিমবংগ ভ্ৰমণ। এদিনতে অসম আৰু পশ্চিমবংগৰ দুটাকৈ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। অসমত ভূমিপট্টা বিতৰণ কাৰ্যসূচী মুকলি কৰি পশ্চিমবংগত নেতাজীৰ জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানত ভাগ ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। সন্মুখত অসম পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচন। কৰোনা ভাইৰাছৰ সংহাৰৰ পিছত তথা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম ভ্ৰমণ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। পুৱাই যোৰহাটৰ ৰৰৈয়া বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী 10:50 হেলিকপ্টাৰ যোগে উপস্থিত হয় ঐতিহাসিক জেৰেঙা পথাৰত। करोड़ों भारतवासियों के दिल में अपनी जगह बनाने वाले राष्ट्रनायक हमारे देश के सभी के दिल अजीज भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰি আনে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষণেৰে আৰম্ভ হয় জেৰেঙাৰ জনসভা। মই ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক এই ঐতিহাসিক জেৰেঙা পথাৰলৈ উষ্ণ আদৰণি জনাইছো। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰশংসাৰে ভাষণ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। আজি এই মুহূৰ্তত মই অত্যন্ত শ্ৰদ্ধা সহকাৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছো যে তেখেতে অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক অসমীয়া শিপিনীয়ে সপোন ৰচা গামোচাখনক বিশ্ব মঞ্চত তেখেতে মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিলে। মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ ভাষণৰ পিছতে হয় ভূমিপট্টা বিতৰণৰ শুভাৰম্ভ। তিনিচুকীয়াৰ ব্ৰজেন মৰাণক দিয়া হয় প্ৰথমখন ভূমিপট্টা। মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো শ্ৰী ব্ৰজেন মৰাণ ডাঙৰীয়াক, তিনিচুকীয়া। এয়া শ্ৰী ব্ৰজেন মৰাণ ডাঙৰীয়া, তিনিচুকীয়াৰ। তেখেতৰ পাছতেই 10জন লোকক ভূমিপট্টা প্ৰদানেৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হয় 1,06,000 লোকক ভূমিপট্টা প্ৰদানৰ কাৰ্যসূচী। ভূমিপট্টা প্ৰদান কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰি 29 মিনিটজোৰা ভাষণ ৰাখে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। महासती जयमती की बलिदान भूमि है। मैं उनके अदम्य साहस को और इस भूमि को आदरपूर्वक नमन करता हूं। शिव सागर के इसी महत्व को देखते हुए इसे देश की 5 सबसे आइकॉनिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स में शामिल करने के लिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है। জেৰেঙা পথাৰৰ জনসভা সামৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী উৰা মাৰে কলকাতা অভিমুখে। ভাগ লয় নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ 125 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই বছৰৰ পৰা উদযাপন কৰিবলৈ লোৱা পৰাক্ৰম দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত। কলকাতাৰ ভিক্টোৰিয়া মেমৰিয়েলত আয়োজিত হৈছে পৰাক্ৰম দিৱস। শিৱসাগৰৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় পৰাৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱা, জয়জ্যোতি গগৈ, নবুল কোঁৱৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে উত্তৰ পূবত বাহৰ পাতিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। শ্বিলঙত এনইচিৰ অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুকলি কৰিলে আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনি। ইপিনে কাইলৈ অসমত 2খনকৈ জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব অমিত শ্বাহে। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পাছত এইবাৰ অমিত শ্বাহ। তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসম আৰু মেঘালয়লৈ আহিছে অমিত শ্বাহ। শুকুৰবাৰে বিশেষ বিমানযোগে গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত আহি উপস্থিত হ'ল অমিত শ্বাহ। তাৰ পাছতে শনিবাৰে পুৱা ৰাওনা হয় মেঘালয়লৈ। শ্বিলঙত এনইচিৰ
বৈঠকত মিলিত হ'ব আবেলি তেখেত আকৌ গুৱাহাটীলৈকে ঘূৰি আহিব এখন নলবাৰী আৰু এখন কোকৰাঝাৰত দুখন ৰাজহুৱা সভাত তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰিব তাৰপিছত তেখেতে গুৱাহাটী দিল্লীলৈকে উভতি যাব মেঘালয়ৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি পুনৰ তেওঁ আহিব অসমৰ দুটাকৈ কাৰ্যসূচীত অংশ ল'বলৈ হয় দুটাকৈ কাৰ্যসূচী 24 জানুৱাৰী দেওবাৰে অমিত শ্বাহে অংশ ল'ব অসমৰ দুটাকৈ কাৰ্যসূচীত নলবাৰী আৰু বিটিআৰৰ কাৰ্যসূচীত অংশ ল'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা তেওঁ পোনে পোনে ৰাওনা হয় আমিনগাঁওস্থিত লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পৰিদৰ্শন বংলালৈ শুকুৰবাৰে নিশাটো তাতে তেওঁ কটায় আৰু শনিবাৰে পুৱা মেঘালয়লৈ ৰাওনা হয় আজৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট প্ৰাইম টাইম 18ত আৰু খবৰ আছে সময়তে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ আগমনৰ প্ৰাক্ষণত কোকৰাঝাৰত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল দেৱৰগাঁৱত দুৰ্বৃত্তই ফালিলে বিটিআৰৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ বেনাৰ পোষ্টাৰ দুৰ্বৃত্তক চিনাক্ত কৰি জেললৈ প্ৰেৰণৰ নিৰ্দেশ দিলে প্ৰশাসনক প্ৰমোদ বড়োৱে কোকৰাঝাৰত দুৰ্বৃত্তৰ তাণ্ডৱ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ আগমনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অমিত শ্বাহৰ সভাৰ হৰ্ডিং বেনাৰ ফালিলে দুৰ্বৃত্তই বিটিচিৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ঘৰৰ কাষতেই দেৱৰগাঁৱত সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা দেওবাৰে কোকৰাঝাৰত হ'বলগীয়া বিটিআৰ চুক্তি দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰাজ্যত উপস্থিত হৈছেহি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ এই সভাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দুৰ্বৃত্তই বেনাৰ হৰ্ডিং ফলাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিটিচিৰ নৱনিযুক্ত মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়োৱে যোৱাকালি মানে আমাৰ যিবিলাক হৰ্ডিং সেইবিলাক ফালি পেলাইছে গৃহমন্ত্ৰীৰ নামৰ যিটো হৰ্ডিং লগোৱা সেইটো ফালি পেলাইছে কিছুমান মানুহবিলাকে তেখেতসকলে সেইটো আজিও মানে তেখেতসকলে সহজে ল'ব পৰা নাই ইমান ভাল এটা যে চুক্তি হৈ গ'ল NDP মেইন ষ্ট্ৰীমত আহি গ'ল ৰিহেবিলিটেশ্যন হৈ গ'ল কেছ উইথড্ৰ কালিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব চব কামবিলাক যিটো ভালকে হৈ আছে তেখেতসকলে সেইটো সহ্য কৰিব পৰা নাই আৰু তেনেকুৱা অপশক্তিবিলাক সমাজে চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগে আৰু সুস্থ এটা সমাজ গঢ়াৰ কাৰণে চবে আগবাঢ়ি যাব লাগে ইফালে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে অংশ ল'বলগীয়া বিটিআৰ চুক্তিৰ বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানৰ নিৰাপত্তাক লৈ সষ্টম হৈ পৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসন আমি মিটিং গ্ৰাউণ্ডৰ বাহিৰত খালি মিটিং গ্ৰাউণ্ডৰেই না हो আমাৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গোটেই জিলা গোটেই অঞ্চল সব জেগাত আছে আৰু মই এনেকুৱা মই নাভাবোঁ কি ইয়াতে কোনো বাধা হ'ব और बाधा यदि अलग सलप होले आमार मतलब बाधा समस्या समाधान करिबो कारणे आमार पूरा प्लान আছে 24 জানুৱাৰীৰ পৰা 27 জানুৱাৰীলৈ তিনিদিনীয়াকৈ পালন হ'ব বিটিআৰ চুক্তি দিৱস য'ত 5 লাখ লোক সমবেত হোৱাৰ আশা প্ৰকাশ কৰিছে বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়োৱে শান্তিগিৰি নাজাৰী আৰু বিজু কুমাৰ ডেকাৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট খবৰ আৰু আছে সময় পুনৰ বিৰতি